नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई मुख्य संवाद राज्य में गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजन प्रथम पर्यायर 2200 विद्यालयर विकास हेब कहिले मुख्यमंत्री। यूपीएससी सिविल सर्विस आशायी मानक पई देयमुक्त कोचिंग लगी राज्य सरकार पक्षर दरखास्त आह्वान। नीट यूजी पुनः परीक्षा पई परीक्षा केन्द्र संपर्कित सहरर सूचना जारी कला एनटीए एवं राज्यर विभिन्न स्थान में काल बैशाखी जनित वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै 25टी जिला को सतर्क सूचना। शिक्षार मूलदुआ हेउछि प्राथमिक विद्यालय। राज्यर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने सरकार ऐतिहासिक पदक्षेप नैछन्ति बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ति। खोर्धा जिला स्थित श्री लोकनाथ देव सरकारी उच्च विद्यालय ठारू मुख्यमंत्री आज 204टी गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालयर शुभारंभ करिसंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंति आगामी दिन में 12,000 कोटी टंका विनियोगरे राज्यर प्राथमिक विद्यालयगुड़िकर व्यापक भित्तिभूमि विकास सह अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दियाजिबो। शिक्षार मूल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सरकार संकल्पबद्ध। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था रे वैप्लविक परिवर्तन आनिबा सह प्रतिटी शिशु को विश्वस्तरीय शैक्षिक परिवेश जोगाई देबा पदक्षेप नेउछन्ति। मुख्यमंत्री कहिसंति आगामी दिन में गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजन प्रथम पर्यायर 2200 विद्यालयर उन्नतीकरण हेबो। आज गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयर द्वितीय पर्यायर भित्तिप्रस्तर स्थापना करागला। प्रथम पर्यायर आम 118 विद्यालय को नहीं, द्वितीय पर्यायर 204 स्कूल निया जाइछि। सरकारंकर योजना एवं लक्ष्य होउछि जे प्रति पंचायत रे गोटिए गोटिए आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो एवं 5 कोटी रु 7 कोटी टका पर्यंत गोटिए गोटिए विद्यालय रे भित्तिभूमि सहित कि सरकारंकर योजना निश्चित भाव में आगामी दिन में एक शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा रे वैप्लविक परिवर्तन आनिबो। आज 204टी गोदावरीश मिश्र विद्यालयर शिलान्यास होइथिबा बेले पूर्वरु बाणपुर ठारू 118टी विद्यालयर शिलान्यास करा जायथिला। महानदी जल विवाद को नहीं ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य चलित मास 16 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत नुआदिल्ली रे दुई राज्यर वैषयिक विशेषज्ञ दल मध्य आलोचना हेब। मिलिथिबा सूचना अनुसार उभय राज्य मध्य जल आवंटन को नहीं आपोष आलोचना माध्यम समाधान पर विचार करने नहीं ट्रिब्यूनाल अध्यक्षा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी गत शुणाणी बेले दुई पक्षों को परामर्श देते। चलित मास 27 तारिख में महानदी जल विवादर शुणाणी हेब बोली जଣାपड़ी। यूपीएससी सिविल सर्विस आशायी मानक पई देयमुक्त कोचिंग लगी राज्य सरकार पक्षर दरखास्त आह्वान करा जाउछि। राज्य सरकार केंद्रीय लोकसेवा आयोग यूपीएससी प्रशासनिक सेवा परीक्षा सफलता हार वृद्धि पई 200 जन युवक युवती को मागणारे कोचिंग सुविधा जोगाई देबे। एथिपई आसंता 28 तारिख में एक प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेब। परीक्षा कृतकार्य होइथिबा 200 जन को मागणा कोचिंग सुविधा मिलिबो। इच्छुक आशायी माने आसंता काली ठारू चलित मास 19 तारिख मध्य उच्च शिक्षा विभागर साम्स पोर्टाल माध्यम आवेदन करिपारिबे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पक्षर द्वादश श्रेणी परीक्षा 2026 फलाफल परवर्ती सेवा पोर्टाल रे आपत्ति जांच एवं उत्तर खातार पुनः मूल्यांकन पर आवेदन करिवार आज हेउछि शेष दिन। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षर कहुଯାଇଛି एही पोर्टाल आज मध्यरात्रि पर्यंत खोला रहिबो। छात्र छात्री मानकु निर्धारित समय सीमा पूर्व निजर आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण करी दाखल करिवा पई बोर्ड पक्षर परामर्श दिया जाइछि। देश में आसंता 21 तारिख में नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा हेबो। एथिपाई परीक्षार्थी लगी परीक्षा केन्द्र संपर्कित सहर अलटमेंट हेबा नै जातीय परीक्षण संस्था एनटीए पक्षर सूचना दि जाइछे। छात्र छात्री माने एनटीए वेबसाइट neet.nta.nic.in रे ए संपर्कित अधिक तथ्य पाई परिबे। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। निरोग एवं परिवेश अनुकूल जीवनशैली आपणाइबा लगी सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य आज देशव्यापी फिट इंडिया संडे जन साइकेल कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइए। युव व्यापार एवं क्रीड़ा मंत्रालय पक्षर डिसेम्बर 2024 मसीहार आरंभ कर कार्यक्रम एक जन आंदोलन में परिणत होइछि। एही पदक्षेप साइकेल चालना को अनेक स्वास्थ्यगत सुफल सहित एक स्थायी समावेशी एवं परिवेश अनुकूल व्यायाम भाव प्रोत्साहित करिଥାଏ।
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଣ୍ଡେ ଜନ୍ ସାଇକେଲ ଅବସରରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି ଯୋଗଦେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଣ୍ଡେ ଜନ୍ ସାଇକେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରଭାରୀ ଅଭୟଦେବ ତିୱାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଆଜି ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀକୁ ଆମ୍ବ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, 2024 ଆମେ ବିଦେଶକୁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଲମୂଲକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତାକୁ ବେଲି କାର୍ଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ଡବଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେହି ଆକାରରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ପାଟଣାଗଡ଼ର ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ। କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଜାତୀୟ କର୍କଟ ବିଜୟୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1988 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପରାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍କଟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ତାଲିକାରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଂରକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଣ ଓ ସେବନ ପଦ୍ଧତି ଜରିଆରେ ପୋଷଣ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4,20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ମାନକକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଏ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କର୍ମଶାଳା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଜାରି ରହିଛି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,95,907 ଜଣଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚୁନାव ପାଠଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ମତଦାନର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିର୍କେ ଆଜି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗଲୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଫ୍ରା ନର୍ସରୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ନର୍ସରୀକୁ ITDA ମାଲକାନଗିରି ପକ୍ଷରୁ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେରଳମ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଚୀନ ତାଇପେଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ନ୍ୟୁ ତାଇପେଇ ସିଟି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଓପନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମହିଳା 400 ମିଟର ରିଲେ ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟୀ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଚୀନ ତାଇପେଇଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଧାବିକା ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, SS ସ୍ନେହା, ସୁଦେଷ୍ଣା ଶିଭାଙ୍କର ଏବଂ ତମନ୍ନା 400 ମିଟର ରିଲେ ଦୌଡ଼କୁ 44.07 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2,200 ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ କୋଚିଂ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ। NEET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସହରର ସୂଚନା ଜାରି କଲା NTA।
ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।